علیہ وسلم کے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا، اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہاں پر وہی ربط ابھی شروع ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، آپ کہہ دیں، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیرن، بہت بڑا، آپ کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، و منافع، اور فائدہ ہے، منافع ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، و اسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ آپ کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اس کو بھی ہم ہاف کر کے کریں گے، ویس نہیں، پورا کر لیں گے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں، خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک، اسی طرح، یبینُ، کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ تعالی، لکم الآیاتی، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، تاکہ تم سب غور و فکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کھول کر بیان کر رہا ہے سب کچھ۔ غور و فکر، دعوت کیا ہے؟ بندوں کو کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ غور و فکر کرنے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، بیان کر دیا کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنی ہے۔ اب اس کے اوپر غور فکر کرنے کی دعوت بندوں کو دی گئی ہے۔ یس الونا کا، پہلے ہم یس الونا کو دیکھیں گے، فعل ہے مضارع کا، واحد جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، سین، الف والا حمزہ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع، جمع مذکر غائب، اور کا اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آئی ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے۔ یہ کا جو ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ سے یہ اس لیے آیا ہے، تو یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ عن الخمری، ان حرف جار ہے لیکن اس سے پہلے الخمری والمیسری، ان دونوں کو واو عطفی کے ذریعے جوڑ کے مرکب عطفی بنائیں گے۔ خا میم را اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور یا سین را اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور پھر ان حرف جارہ کے لیے اس کو مجرور کر کے مرکب جاری بنا دیں گے۔ یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا فعل کے۔ یس الونا چکے جمع مذکر غائب کا فعل ہے، لہٰذا اس کا فاعل جو ہے وہ اندر ضمیر ہوگی، ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے یہ فعل بفاعل پلس مفعول ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ مرکب جاری جو متعلق ہو گیا۔ اس طریقے سے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، فعل ہے امر کا، واحد ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فی ہما، ان دونوں میں، فی حرف جار ہے اور ہما جو ہے یہ مجرور ضمیر ہے جو مثنیٰ کی ضمیر ہے، مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر ہے جو دو کے لیے آئی ہے، تو یہ مجرور ہونے کی وجہ سے مرکب جاری کا پیٹرن بنا دیا۔ اسمن، گناہ ہے، اسمن ایک مرفوع اسم آ گیا ہمارے پاس، کبیرن بھی ایک مرفوع اسم آ گیا، یہ دونوں مرکب توصیفی بن گئے، اس کو موصوف بنائیں گے اور اس کو صفت بنائیں گے۔ دیکھیے گناہ، کیسا گناہ؟ جو کوئی بہت بڑا ہو، تو یہ دونوں ایک پیٹرن کے اوپر آ گئے، یہ مرکب توصیفی بن جائیں گے دونوں، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بنیں گے، اور ہم ان مرکب دونوں، یہ جو مرکب بنے ہیں ان کو ہم جملہ اسمیہ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ وا، اور واو حرف عاطفی کے ذریعے، منافع، اور منافع، یعنی گناہ ہے بہت بڑا اور منافع کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، منافع بھی جو ہے یہ بھی ایک مرفوع اسم آ گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، لام حرف جر ہے، الناسی مجرور، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا نون فاعین ہے اس روٹ ورڈ، تو یہ مرکب جاری بن جائے گا۔ اگر ہم اس کو مرفوع اسم دیکھتے ہوئے مبتدا بنائیں گے تو یہ خبر بن جائے گا اس کی، ٹھیک ہے۔
व इस्मुहुमा, और गुना उन दोनों का। वाव हरफ आतफ है, इस्मुहुमा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन जाएगा। कैसे? इस्मु गुना मुजाफ बनेगा जो कि इसम है, और हुमा जमीर है जो दो के लिए आ रही है। उन दोनों का गुना, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न अकबरू बड़ा है, मरफू इसम आ गया हमारे पास। अगर हम इस्मुहुमा यानी मुरक्कब इजाफी को देखें तो इसका एराब मरफू आ रहा है, और मुरक्कब इजाफी चूंकि इसम होता है, दोनों इसम होते हैं, लिहाजा ये मुब्तदा बन सकता है। अकबरू बड़ा है, मरफू इसम आ गया हमारे पास, इसको हम इसकी खबर बना सकते हैं। मिन नफ़इहिमा। अच्छा, अकबरू जो है ना, ये इस्मुल तफजील का सीगा है। आप देखिए बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन बताया जा रहा है। काफ बार रा इसका रूट वर्ड है, हमजा शा मीम इसम का रूट वर्ड है, और इसको हम कहेंगे ये इस्मुल तफजील का सीगा है। मिन नफ़इहिमा, नफ़इहिमा को पहले हम मुरक्कब इजाफी बनाएंगे। नफ़ई जो है इसम है, और हिमा जो इसके साथ जमीर आ रही है मजरूर, वो मुसन्ना की जमीर है, मुसन्ना मुज़क्कर गायब की जमीर है। तो ये मिन हरफे जार की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगी। मुरक्कब जारी जहां पर भी होगा वो किसी ना किसी चीज के मुतालिक होगा। कभी ये फेल के मुतालिक होता है, कभी ये फाइल के मुतालिक होता है, कभी ये खबर के मुतालिक होता है, कभी ये इस्मुल फाइल के मुतालिक हो जाता है, इस्मुल मफूल के मुतालिक हो जाता है। यानी कि ये जुमले में जहां कहीं भी मुरक्कब जारी होगा ना, और जब हम उसको जुमले को जोड़ेंगे तो वो बनेगा किसी ना किसी चीज के मुतालिक। इसको हम फिर मुतालिक बनाएंगे। यहाँ पे जो कि जुमला इस्मिया में इसको बना रहे हैं, तो हम इसको खबर के मुतालिक बना देंगे। या इन दोनों का गुना इन दोनों के फायदे से बड़ा है, इस तरीके से ये पूरा जुमला बन रहा है। अच्छा जी, आगे। वयस अलूना का, और बस सवाल पूछते हैं आपसे। वाव हरफ आतफ है, यस अलूना फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। सीन हमजा लाम इसका रूट वर्ड है, और का इसके साथ जमीर जुड़कर आई है जो वाहिद मुजक्कर गायब हाजिर की जमीर है। वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है, इसका मफूल बिही भी है। फेल के साथ जब कोई जमीर जुड़ेगी उसका मफूल होगी, और इसम के साथ जब कोई जमीर जुड़ेगी तो वो मुरक्कब इजाफी होगा। मादा, माँ, और यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये मादा क्या है? यहाँ पे ये कलमा इस्तफहाम है। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक जो है वो आप लोगों को एक चीज शेयर की थी जिसमें आपको इस्तफामिया हरूफ बताए गए थे, तो ये वहां पे आपको ये मादा भी नजर आया होगा। असल में ये माँ इसम है, और दा इसके साथ कलमा इस्तफाम जुड़कर आया है, तो ये पूरा एक कलमा इस्तफामिया का पैटर्न है। यानी अब बात जो की जा रही होगी ना, वो इस्तफामिया अंदाज में की जा रही होगी। ये इस्तफामिया आना हर्फ जो होता है ना, आपको आगे मुजारे या माजी उसके मीनिंग्स के अंदर चेंज लाता है। वैसे बजाहिर ये आमिल नहीं है, लेकिन आप देखें, यूनफिकूना का मतलब है वैसे मुजारे में कि वो खर्च करते हैं या करेंगे, लेकिन ये इस्तफामिया की वजह से इसका तर्जुमा जो है ना, वो खर्च करें, सवाल के मायनों में हो गया कि वो क्या खर्च करें। यूनफिकूना फेल है मुजारे का, जमा है मुजक्कर है गायब है, नून फा काफ इसका रूट वर्ड है। कुल आप कह दें, कुल फेले अमर है। अब ये कुल की का लाम साकिन है, ये जो जेर है ये है लाम के नीचे, ये हमजा वसल की है। ठीक है, फेले अमर जमा वाहिद मुजक्कर हाजिर, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड। अल अफवा जो कुछ ज्यादा हो, यानी कि जो जरूरत से जायद चीज हो। फेल के बाद, इस फेल के बाद जाहिर इसम भी आ सकता था जो कि फाइल बनता, और अगर नहीं नजर आ रहा है तो फिर इसके अंदर जमीर जो है वो इसका फाइल है। और अल अफवा मंसूब इसम आ गया हमारे पास आइन फा वाव रूट वर्ड के साथ, जो कि इसका मफूल हो गया। ठीक है, अल अफवा यानी कि जो भी चीज जरूरत से जायद हो, जो बच्चे अपने खर्चे से या जितना आसानी के साथ मैसर हो, जो माल अपनी जरूरत और अपने अहलो अयाल की जरूरत से ज्यादा हो, इस आयत करीमा में उसके खर्च करने का हुक्म दिया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये हुक्म जक़ात से पहले का था। आयत जक़ात के नाजिल होने के बाद ये हुक्म एक तरह मनसूख हो गया, क्योंकि फिर बता दिया गया कि कितना और कब और किस तरीके से खर्च करना है।
ये मंसूब इसम यहाँ पे मफूल भी लिख लीजिए। कज़ालिका इसी तरह, का हरफे जार भी है और हरफे तशबीह भी है। हरफे जर होने की वजह से ये जालिका को मजरूर करके मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा। जालिका जो है वो इसम इशारा का है, इसम है इशारा है, बाईद का है, और मुरक्कब जारी का ये पूरा पैटर्न बन चुके हैं। चूंकि इसम इशारा के बाद अल वाला इसम नहीं आ रहा है, इसलिए मुरक्कब तो नहीं बनेगा, लिहाजा ये मुरक्कब क्या कहलाएगा, मुरक्कब जारी। युबय्यिनु खोल कर बयान करता है, फेल है मुजारे का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है। ये वाहिद मुजक्कर गायब जो है, इसका फाइल अंदर और बाहिर दोनों हो सकता है, लिहाजा आपको बाहिर फाइल नजर आ गया। अल्लाहु अल्लाह ताला, बा या नून इसका रूट वर्ड है, अल्लाहु फाइल है इसका, हमजा लाम हा इसका रूट वर्ड है। खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, लाम हरफे जारा है, कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है जो मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। लामे जारा इसम के साथ आएगा तो जेर के साथ, जमीर के साथ जुड़ेगा तो जबर के साथ होगा। लकुमुल आयाती, अल आयाती को जब हम देखेंगे तो ये जो है ये जमा है, आयत उनकी ये जमा है, और ये मुन्नस भी है, और ये मंसूब भी है। मंसूब कैसे है, ये जो है ना जमा सालिम मोन्नस, वो दो तरह की शक्ल इख्तियार करता है। अगर ये मरफू होगी तो अल आयातु, और मंसूब और मजरूर ये दोनों एक शक्ल में आएंगी, जेर की शक्ल में आएंगी, अल आयातु अल आयाती अल आयाती। लेकिन चूंकि ये फेल के बाद आ रही है ना, फाइल मौजूद है, मुरक्कब जारी मौजूद है, तो हम इसको मंसूब कंसीडर करेंगे और इसको मफूल बनाएंगे युबय्यिनु फेल के लिए। यहाँ पे यहां से देखिए, फेल फाइल मफूल मुतालिक जुमला फेलिया मुकम्मल आ रहा है। लालकुम, लालकुम हरफे तरजी भी है, यानी इसमें ख्वाहिश भी पाई जाती है, और ये हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल भी है। तो लाला इसमें इसमें इसको हम कहेंगे हरफे तरजी, जीम या छुटी। लाला और लाला चूंकि मंसूब भी करता है अपने बाद आने वाले इसम को, लिहाजा ये कुम की जमीर जो है ना, ये इसके साथ इसका इसम बन के आ रही है, इस्मुन लाला। ततफक्करूना, ताकि तुम सब गौर व फिक्र करो। ततफक्करूना जो है ये खबर बनकर आएगी, लाला का अपना इसम अपनी खबर, जैसे इन्ना का अपना इसम अपनी खबर, ऐसे लाला का भी अपना इसम अपनी खबर, तो ये खबरुन लाला बनेगा। फा काफ रा इसका रूट वर्ड है, ता शुरू में लामते मुजारे है, वाव नून आखिर में जमा के लिए है, तो ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ताकि तुम सब गौर व फिक्र करो। यहाँ ता जायदा एक जो आई है ना, वो बाब की है, बाप से होकर आई है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि अहकाम शरीयत, कुछ अहकाम पहले आ चुके जो हमने पढ़े, कुछ अहकामात आ रहे हैं। अब यहाँ पे किस चीज को, दो चीजों को पहले आयत के पहले वाले हिस्से में हाईलाइट किया है, शराब और शराब और जुए के बारे में यहाँ इब्तदाई आयात का हुक्म हुआ है, और फिर इन पे थोड़ी सी नाराजगी का इजहार भी है। अगर आप देखें, यानी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मुनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, यानी इशारा क्या किया गया है कि इनको छोड़ दो, इनके नफे को मत देखो, अक्ल को तस्लीम करो। अब मामला क्या है, अक्ल सलीम के हवाले से है। अगर आप इसका नफा देखते हैं, यानी आप बेच के अगर इसको कमाई करके इसको कुछ रकम कमा लेते हैं, या और किसी किस्म का आप कोई फायदा ले लेते हैं, तो इसी फायदा बड़ा वक्ती किस्म का है, बहुत थोड़ा सा है। जबकि अगर आप इसका नुकसान देखते हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा है। यानी ये हकीकत अल्लाह ताला ने खोली, ये इब्तदाई हुक्म है, लेकिन हुक्म के पैराई में नहीं है, सिर्फ वाजा किया गया है कि इन चीजों का गुनाह इनके फायदे से बहुत बड़ा है। अगर अगरचा इनमें लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, अगर ये फायदा देखा जाए तो इस आप एक हिकमत देखिए कि शराब और जुआ, इन दोनों में एक मुश्तरक चीज क्या है जो इन दोनों को एक ही आयत में जमा किया गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो शराब एक अलग चीज है, जुआ एक अलग चीज है। जब शराब के नशे में इंसान होता है ना,
تو وہ حقائق سے بالکل بالاتر ہو جاتا ہے، وہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی ہدایت والی آنکھ بند ہو جاتی ہے، حقائق سے منقطع ہو جاتا ہے رابطہ، محنت سے جی چرانے لگتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ مشقت کے قابل نہیں رہتا، تو وہ زندگی کے تلخ حقائق، یعنی یہ پیٹ جو ساتھ لگا ہے اس کو بھرنا ہے، زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، تو جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ تو جوئے کی بنیاد بھی کیا ہے؟ جوئے کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ایک رویہ تو یہ ہے نا کہ محنت سے ایک آدمی پیسہ کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی چھابڑی لگا رہا ہے، چاہے کوئی کھوکا چلا رہا ہے، چاہے کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کما رہا ہے رزق حلال۔ تو ایک چانس یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پیسہ کما لیں، یہ محنت کی نفی ہے، یعنی حرام ہے کہ آپ گئے اور آپ نے جوا لگایا اور ایک ہی دن میں بہت سارا پیسہ کما کے لیا ہے۔ لیکن دوسرا کیا ہے؟ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں لت ایک ہی ہے، یعنی نقصان دونوں میں ہے۔ جس طریقے سے شراب میں آپ اپنی عقل بالکل بیچ دیتے ہیں، جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ لالچ ایک دفعہ انسان کو بڑی سے بڑے ہاتھ مارنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کبھی فلموں میں، کبھی کہیں پر، کہ یہ جوئے کے لیے اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی بہن کو بیچ دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے آپ فائدے کو دیکھیں گے یا اس کے نقصان کو دیکھیں گے، تو اللہ نے تو بہت واضح کر دیا، بہت زیادہ واضح کر دیا کہ اس میں نفع بہت کم ہے۔ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ہلاکت ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاکت میں ڈال دینا۔ اچھا جی، قل العفو، خرچ کیا کریں ہم، کیا بچائیں؟ جو کچھ بھی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتیں بھی نہیں پوری کرنی اور ہم نے خرچ کر دینا، بلکہ اگر آپ کی ضرورتیں ہیں، ایک گاڑی کی کسی کی ضرورت ہے، کسی کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، اس کی دو گاڑیوں کی ضرورت ہے، تو وہ استعمال کرے، وہ خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، اپنا بہترین حدیث کے مطابق آپ کا مال آپ کے لباس سے، آپ کے جسم سے نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو کھایا جائے، استعمال کیا جائے، برتا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ دینے کے بعد بالکل دوسروں سے مانگنے کے محتاج ہو جائیں۔ تو جو بھی ضروریات سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اس کو بچا کے رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے اوپر بے اعتمادی کر رہے ہیں، کہ اگر اللہ آج دینے والا ہے تو کل بھی اللہ دینے والا ہوگا۔ اب اللہ کے نام کے اوپر جتنا دیا جائے گا، وہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ شکر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا جائے گا۔ تو جب اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس رزق کو تقسیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، یعنی کہ ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص جو بھی یہ دیکھے کہ یہ چیز میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہم خواتین کو عادت کیا ہوتی ہے؟ سیزن آیا گرمی کا تو 10 10 15 15 سوٹ ایک ساتھ بنا لیے، کچھ پہن لیے، کچھ نہیں پہنے، ویسے ہی رکھے ہیں، پھر اگلے سال کام آ جائیں گے، ویسے ہی رکھے ہیں، پھر اگلے سال کام آ جائیں گے۔ کچھ تو سیزن میں ایک آدھ دفعہ پہنے جاتے ہیں بس، لیکن بس بنانے ہوتے ہیں، ایک دل کی تسلی ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پورے پورے سال میں ایک سوٹ بھی نہیں بنا پاتے، اترا پہنتے ہیں، لوگوں کا مانگ کے پہنتے ہیں۔ تو یہ حوث ہوتی ہے انسان کی، ایٹ اے ٹائم آپ کی الماری میں 100 100 سوٹ ہو، 50 50 سوٹ ہو، یہ آپ کی حوث ہے۔ آپ نے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، خواہ وہ پورا سال وہ کپڑا نہیں پہنا گیا، لیکن آپ نے اس کا پورے سال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے حساب کتاب کے مطابق 10 سوٹ رکھے ہیں، 15 سوٹ رکھ لیے ہیں اپنے سیزن کے لیے، تو اگر آپ پچھلے سوٹ یعنی نئے بنا چکے ہیں تو پچھلے والے سوٹ آپ کسی کو دے دیجئے، اس حالت میں دیجئے کہ وہ پہننے کے قابل ہوں اور دوسرا اس سے بھی فائدہ اٹھا لے، کم از کم ایک سال تو پہن لے۔ تو بس یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ خرچ وہ کرنا ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت آسانیاں